ਪੁੱਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਤਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਤਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਤਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਤਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ
सब लोग दुआ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर को धन्यवाद है अपने जीवनों के लिए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर के संतान प्रभु की सामर्थ को मांगे मेरे प्रियो। धन्यवाद हो धन्यवाद हो। प्रभु को कहे प्रभु मेरे हृदय में आ जा। उसको कहे कि प्रभु मेरे अंदर में आ। हालेलुया। धन्यवाद हो। वो आपके पास वो आपके पास खड़ा है। हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद हो। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है मेरे प्रियो, हो सकता है माँ भूल सकती है अपने बच्चे को, पर मैं तुझे कभी भी भूलूंगा नहीं। हालेलुया। धन्यवाद हो। वो हमारे साथ है मेरे प्रियो, वो हमारे संग है। हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहे प्रभु, पवित्र आत्मा हमें ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सर को झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। प्रभु जी हम खुदावंद आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु अपने जीवन को आपके सुपुर्द करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम खुश नहीं थे खुदावंद, हम खाक थे खुदावंद, पर प्रभु आपने हमें खाक से उठाकर प्रभु पदवंतों में बिठाया है खुदावंद। ओ प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदा धन्यवाद हो प्रभु जी आपके बच्चों के लिए, प्रभु आपके सेवकों के लिए प्रभु जी, पूरी आराधना टीम के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी, हर साल के लिए साउंड के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दया करो प्रभु, जितनी गवाहियां हो प्रभु जी, प्रभु सिर्फ आपके नाम को महिमा मिलने पाए खुदा का, सिर्फ आपको प्रभु जी धन्यवाद हो प्रभु जी, क्योंकि आदर महिमा के योग्य सिर्फ आप है प्रभु जी। हाँ खुदा का दया कर प्रभु जी, दया कर खुदा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। जिन्हां दे जीवन दे विच परमेश्वर ने काम किया हुआ, वो अपनी गवाही जल्दी तो जल्दी दें ताकि असं समय की कदर करिए। हालेलुया धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करदा, जिंदा जो होर का धन्यवाद करदा, प्रभु यीशु का धन्यवाद करदा जिहदा मैं बेटा हां। हालेलुया। तुसीं भी प्रभु यीशु खुदावन दे बेटे हैं। कहना तुसीं मेरे पिता दे पुत्तर आ, मैं तुहाडा पिता हां। ये वचन किहदा है? ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा है। हालेलुया। मैं गवाही देना, मेरी बेटी बीमार सी, मेरी बेटी का नाम ट्विंकल है, मैं उन्होंने वास्ते प्रार्थना की, बुखार से कि प्रभु यीशु ने चंगा किया। कौन चंगा करने वाला? परमेश्वर चंगा करने वाला है। जिस तरह पतरस की
ਜੋ ਸਸਤੀ ਉਹ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੁਖਾਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਤਬਦੀਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ मैं तेरे घर के विच जाना, चाहे वीजा खत्म हो गया, चाहे तब्दील खत्म हो गई, तू मेरे राह नूं जानदा, तू मेरे मार्गां नूं जानदा। मैं तेरे घर के विच चलिया, मेरी निगाहबानी करनी। वो रास्ते विच सानूं संभाल के रखदा। जे साडे वीजे भी नहीं है, सानूं प्रभु यीशु के घर विच आना चाहिए ते सानूं परमेश्वर संभाल के रखदा। इस सुंदर गवाही वास्ते मैं परमेश्वर का धन्नवाद करदा। सारे अनुग्रह हाँ जी, और कोई? हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सारे आए हुए भाइयों को खुदा के दासां नूं जय मसीह। खुदा का शुक्र करते हाँ, खुदा ने मैनूं पूरा हफ्ता संभाल के रखा। परमेश्वर ने वचन च लिखा है वो अपना वचन भेज के चलिया करता तो आने वाली तबाही को बचाता है। मैं खुदा का धन्नवाद करना, मैनूं परमेश्वर ने बहुत सारिया तबाहियों को बचाया। कल जो असीं ड्यूटी खत्म करके आ रहे थे 2 बजे, मैं और अंजी और 2 भाई होर सी। जो अं आए अं अपनी बिल्डिंग के लागे तो उत्थे चैकिंग का कोई पता ही नहीं सी। बहुत वड्डी बिल्डिंग आ जी, वो बिल्डिंग को 4 मशीनां ढा रही सी। वो जगह के साडी बिल्डिंग के नाल है तो एक बिच गड्डी में जो सुरता बैठाई, बिल्कुल गड्डी एक सैंपल सी। सैंटर में अगे सुरता बैठाई एक बने दे सादे कपड़े पाए ही, पता नहीं लगता कि चैकिंग वाले घुसदी है। लेकिन जो असीं लागे गए तो उन्होंने सानू चारां नूं कहा कि पटाके दिखाओ। मैं परमेश्वर का धन्नवाद करता हाँ, परमेश्वर सानू बचाता है। साढ़े चारां दे पटाके देखे तो सानू उन्होंने कोशिश भी कर बिल्कुल साडी बिल्डिंग के नज़दीक, क्योंकि परमेश्वर ही बचाने वाला। जेकर कोई भी साढ़े पिछों चारों के पिछों पटाका या रूम चो किते भी होता वो सानू उस वेले की है फस सकते, कोपड़ी भी नहीं छड़ा सकती। मैं खुदा का धन्नवाद करता सारा अदर मैं खुदा नूं दिना और मैनू मेरे परिवार को अज तक खुदा ने संभाल रखा। खुदा के दास साढ़े वास्ते दिन रात जो मेहनत करते हैं, मैं खुदा का दासां का भी धन्नवाद करता जो साढ़े वास्ते दिन रात दुआवां करते हैं। गवाही साढ़े जीवन सारे ने बनती है। जिस परमेश्वर ने सानू चंगी राह दी, चंगा दिन दिता है, पूरा हफ्ता संभाल के रखा। तो सानू 1 मिनट में उठना चाहिए, ढिल नहीं करनी चाहिए। खुदा के घर में आके सारे जानसी की खुदा के दासां जानसी। हाँ जी, और कोई? जल्दी जल्दी। प्रभु यीशु के नाम के पूरी संगत में मेरे वालों जय मसीह दी। प्रभु के दासां नूं भी जय मसीह दी। मैं परमेश्वर का थैंक्स करदा कि परमेश्वर ने अज तक सानू संभालिया ते अज दा दिन दिता, इस समा दिता कि असीं उहदी आराधना कर सकीए। जब मैं सवेरे उठिया, अज उठ के दुआ की तो वचन पढ़िया तो परमेश्वर ने गलबात की तो परमेश्वर ने कहा एक समा तुहानूं दिता जाता है। हर एक जिंदगी नूं परमेश्वर समा दिंदा है तुहानूं कि असीं परमेश्वर दे विच बने रहिए ते उहदी वचन नूं पढ़िए ते उहदे हजूर दे विच बैठिए। कहंदा एक समा है सारियां जिंदगियां दे विच दिता जाता है, पर एक समा आ जो असीं बिना मतलब तो असीं निभा दिंदे आ। कहंदा इसलिए सानू समय नूं अपने लिए लाभदायक करना चाहिए। जब सानू समा मिलता है तो उस समय की सानू कदर करनी चाहिए। तो परमेश्वर का जब अज वचन आया मेरे को तो जब उसने गल की कहते कि समा तुहाडे लई एक जिंदगी में ठहरा दिता गया है, पर उस समा जब तुहाडे हाथ दे विचों निकल जाएगा तो फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुहानू जानदा ही नहीं कि तुसीं कौन आ। भावें असीं जिन्ने मर्जी वड्डे काम करिए, जो मर्जी कर सकते इस धरती के उत्ते, पर एक समा आ वो दिता जाता। तो अज का समा आ सानू दिता गया है कि असीं उहदी आराधना करिए, भरपूरी ना करिए कि अज भी असीं सवेरे उठे आ कि दुआ कीती आ साडे लई। ये तुसीं जानदे आ या तुहाडा परमेश्वर जानदा है, पर सानू समय दे नाल चलना चाहिए आ। समय नूं खराब नहीं करना चाहिए। समय की वैल्यू आ साडी जिंदगी दे विच दित्ती है परमेश्वर ने, इसलिए सानू समय दे नाल परमेश्वर की कदर करनी चाहिए। जो सानू देता असीं दुनिया तो अलग दा कीते गए आ, पर जे अलग कीते गए आ तो साडे विच अलग होण दा एक नुक्ता भी होना चाहिए है साडी करैक्टर दे विच कि असीं परमेश्वर नूं पहल दिंदे आ। आमीन।
हाँ जी, और कोई? हालेलुया हालेलुया। पास्टर जैमसी दी इंडिया में लोन लिया सी काफी हो गया मैं 4 साल का बैच मेरा यार दोस्त फ्रेंड था मैं लोन लिया सी बैंक में 50000 रुपए ਤੇ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ जी, और कोई? ਹੈਲੋ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਪਰਸੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਸਾਰਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆਮੀਨ हालेलुया। कोई? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਰਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਊਗਾ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਇੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ कोई? हालेलुया। जिन्होंने वापस मिले उन्होंने गवाहियां दी कह रहे कि बुलाना पैंदा हालेलुया। सारी कलीसिया ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ आमीन हालेलुया। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੈਮਸੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। आमीन हालेलुया। 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 प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਆ ਨਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜੋ ਭਾਈ ਆ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਤੀ 26 28 ਉਹਦਾ 18 ਅਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ
बपतिस्मा दियो। आमीन हालेलुया। कि यीशु मसीह ने हुक्म दिता? हाँ जी, सारिया कौमां नूं चेले किहनां नूं? कृष्णां नूं? हाँ जी, किहनां नूं? सारिया कौमां नूं चेले बनाओ। फिर अगे पिता अते पुत्र अते पवित्र आत्मा दे नाम च बपतिस्मा दियो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे नाम दे विच की दो? बपतिस्मा दो। हालेलुया हालेलुया। जदों असी ये तीन करैक्टर दे विच असी बपतिस्मा लेने आ, बाप बेटा और पवित्र नाम दे विच, तां असी मुकम्मल मुक्ति दे विच शामिल हो जाने आ। क्योंकि वचन दसदा कि साडा आत्मा प्राण शरीर आप दे विच सी, है ना। असी जिस्म द्वारा भी पाप करते हैं, आत्मा द्वारा भी और प्राण द्वारा भी। और जदों असी पानी दे विच जाने आ ते असी दुनियादारी तो की हो जाने आ? मर जाना, है ना। बपतिस्मे दा मतलब की है ना। और जदों असी पानी तो बाहर आउने आ ते फिर मसीह दे विच की हो जाने आ? जिउंदे, है ना। फिर मसीह साडे विच जिउंदा रहना चाहिए। फिर संसारिक गल्लां फिर चिंता नहीं होनी चाहिए। फिर खुदा साडे विच दिखना चाहिए वा। हालेलुया। और प्रभु दा धन्नवाद है कि ये भाइयां ने ये निर्णय लिया कि असी बपतिस्मा लेना वा और प्रभु दे विच वादा कीता कि असी परमेश्वर दे विच चलना वा। और वचन दे विच लिखिया ऐ नौजवान अपने जवानी दे दिन विच की कर? अपने करतार नूं चेते कर, क्योंकि परमेश्वर नौजवानां नूं की चाहुंदा वा। हालेलुया, है ना। बुढ़े होके तो हर कोई माला नूं जप लैंदा वा ना, फिर कहंदा भी हुण भगती दा समय आ। पर वचन दे विच की लिखिया वा? मुबारक आओ लोग जिहड़ा अपनी जवानी दे विच अपने करतार नूं चेते रखदा वा। हालेलुया। यीशु मसीह ने 30 साल दे विच की कीती? सेवा कीती, है ना। जंग, है ना। ते अज सानू भी चाहिदा वा। हुण इह साडा फर्ज आ कि असी लोकां तक जाइए, उन्हां नूं की बनाइए? हुण चेले बनाइए, है ना। ते प्रभु दे हुजूर दे विच उन्हां नूं की लैके आइए। हालेलुया। हुण इह साडा फर्ज आ। हुण जिन्हां ने बाकियां ने बपतिस्मे लिया वो भी लोकां तक जाओ, प्रभु दे बाणी तक पहुंचाओ, ठीक है, ताकि असी परमेश्वर दे राज लई लोकां नूं की कर सकीए? प्यार कर सकीए। हालेलुया। हर एक दा फर्ज है, है ना। ते जदों असीं अपना फर्ज काम करांगे प्रभु दे राज दे विच, ते परमेश्वर सानूं की देऊगा? बरकत देऊगा और सानूं अपने राज दे विच होर वधाऊगा। हालेलुया। अपने आप को ये नहीं कहना कि मैं नहीं कर सकता, मैं किद्दां करां? वचन दे विच लिखिया सी यीशु मसीह दे विच सारा कुछ ही कर सकते हैं। कोई भी इदां दा काम नहीं है जिहड़ा नहीं हो सकता, सारा ही कुछ हो सकता वा। हुण असीं कोशिश करनी आ और असीं अपना हथ इन्हां भाइयां वाल वधावांगे और इन्हां दी दुआ करांगे। असीं सेवकां नूं कहने भी अगे उन्हें अपना हथ इन्हां बच्चियां वाल वधाइए ताकि परमेश्वर इन्हां नूं अपनी सामर्थ नाल इस्तेमाल करे। हालेलुया। धन्यवाद सब लोग। रिबिशे के तेरे मेरे रबा संदा रबा तेरे मेरे रबा संदा रिबिशे के संदा रबा रे तेरे मेरे रबा नामा रिबिशे के संदा रबा 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 को सोथनो रबा शे तेरे रिशे के तरह नामा रबा। पवित्र आत्मा जी आपकी आग उतरे इसी टाइम इन बच्चों पर आपकी आग उतरे। हालेलुया। अपने हृदयों को खाली करिए मेरे प्रियो। धन्यवाद, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। शुभ प्रभु, शुभ प्रभु, शुभ खुदावंद, शुभ खुदावंद। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। नमस्कार कहते हैं मैंने मसला रहा मैं चल रहा है प्रभु। धन्यवाद। क्या लोगों को पता मैं यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं प्रभु जी, आपकी जिंदगी नई शुरू करने पाए खुदा का। हाँ प्रभु धन्यवाद हो प्रभु जी, ये आपकी संगत में आ चुके हैं खुदा का। शैतान की कोई भी ताकत इनको गुमराह न करने पाए। हाँ खुदा प्रभु आने वाले दिनों में खुदा इनको प्रभु ऊंचा और प्रभु आत्मिक स्थिर में ऊंचा
करो खुदावंदा, ये बढ़ते जाए पिता, बढ़ते जाए प्रभु जी। खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु जी, खुदावंद धन्यवाद, इनके द्वारा इनकी फैमिली बरकत पाने पाए खुदावंदा, इनके समाज चेंज होने पाए खुदावंदा, इनके खुदावंदा द्वारा प्रभु जी इनके रूम के रूम बंदे प्रभु जी उनके जीवन बदलने पाए खुदावंदा। हाँ खुदावंदा, समाज चेंज होने पाए खुदावंदा। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, प्रभु अपने जीवन में एक नया अनुभव को प्रभु पाए खुदा। हाँ प्रभु जी, एक नए अभिषेक को पाए खुदा। प्रभु सचमुच खुदावंदा, आप खुदा धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। हर एक बंधन टूट रहे हैं, हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया, हालेलुया। बेड़ियां टूट रही हैं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। रेबेशेक कदने में नमः संदाला रबा खोदना नमः दरिया, रेबेशेक कदरे रबा, रेबी संदाला रबा। प्रभु को पुकारे मेरे प्रियो, अपनी जुबान को खोले, क्योंकि वचन में लिखा है जब तू मुंह खोलेगा मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। हालेलुया। पुकारे, पुकारे, प्रभु ये जिंदगी आपकी है, ये जिंदगी आपकी है, मैंने तेरे हुक्म को पूरा किया है, तू मेरे जीवन को चला। मैं अपनी मर्जी नहीं सी बल्कि तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने पाई। हालेलुया। कहे प्रभु को, कहे प्रभु को, कहे प्रभु को, हालेलुया। प्रभु आप दया करें, प्रभु आप दया करें, प्रभु आप दया करें प्रभु। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु जिंदगियां ब्लेस है खुदा। धन्यवाद हो प्रभु जी, 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 धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत आपके साथ खड़े हुए हैं, स्वर्गदूत आपके साथ हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आत्मिक आंखों से देखना शुरू करें, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। वो बोलता है अब से ये मेरा अनुग्रह आपके साथ काफी है। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। परमेश्वर बोलता मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। धन्यवाद हो। प्रभु से आगे निर्णय ले, प्रभु मैं आप में बना रहूं, मैं आप में बना रहूं। हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद हो। कहे प्रभु को, कहे प्रभु को, हालेलुया ये जीवन आपका है, मैं तेरे कामों के लिए समर्पण करूं। हालेलुया। धन्यवाद हो, हालेलुया, 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 धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु जी खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु जी, खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से जब खुदावंदा मेरा बेटा खुदावंदा प्रभु जी प्रार्थना में लगा हुआ है खुदावंदा कि प्रभु मैं अन्य जातियों को लेकर आऊं। प्रभु खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु जी। मैं यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा इस अभिषेक को प्रभु आपके बेटे के ऊपर मांगता हूं प्रभु जी। अभिषेक के तेरे बराबर संदारा रहा प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु जी। ये खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद हो प्रभु जी। खुदावंदा कड़ी आत्मा से भरने पाए, भरने पाए, भरने पाए, भरने पाए, भरने पाए, भरने पाए, भरने पाए खुदावंदा। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु जी। ये डरे ना खुदावंदा कि मैं कैसे वचन को बोलूं, मैं कैसे। धन्यवाद हो प्रभु जी। दिलेरी का आत्मा दिया है प्रभु जी, दया करे प्रभु जी, दया करे प्रभु जी। अभिषेक से भर खुदावंदा प्रभु, दया कर खुदावंदा, दया कर खुदावंदा, दया कर खुदावंदा। ये प्रभु अब से खुदावंदा बच्चा आपका है प्रभु जी, ये आपने लहू से खरीद लिया है प्रभु जी। हाँ खुदावंदा ये प्रभु आपके अनुग्रह में चलने पाए खुदावंदा। प्रभु धन्यवाद हो, इसको सुपने द्वारा बातचीत कर खुदावंदा। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु जी। जब ये आपकी भूख रखता है खुदावंदा, इसकी भूख को बढ़ा खुदावंदा, वचनों को पढ़ दे खुदावंदा इसके हृदय में खुदावंदा। दया कर प्रभु, ये संसारिक चिंता से बाहर आने पाए खुदावंदा, ये संसारिक चिंता से बाहर आने पाए प्रभु, घर की चिंता से बाहर आने पाए खुदावंदा। हाँ प्रभु जी, प्रभु अभिषेक से भर खुदावंदा। धन्यवाद हो प्रभु जी, खुदावंदा प्रभु जी। तेरा बेटा प्रभु जी खुदावंदा प्रभु आज नए जन्म में हुआ है खुदावंदा प्रभु जी। सारा बोझ इसके ऊपर से उतर चुका है प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु घर की सारी चिंता दूर कर खुदावंदा प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु जी। खुदावंदा दया कर प्रभु जी। आने वाले दिनों में खुदावंदा प्रभु जी इसके लिए बड़े रास्ते खुल जाएं खुदावंदा। इसका वीजा लग चुका है खुदावंदा प्रभु। खुद कवैती टेलीफोन इसको करने पाए खुदावंदा। हाँ प्रभु, इस बात की मैं घोषणा कर देता हूँ
प्रभु जी आज शाम तक प्रभु जी आपके बेटे को प्रभु एक अच्छी गुड न्यूज मिलने पाए। क्या कर खुदा, फजल कर पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਨਾ? ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਨਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਦੀਜੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੂਤ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਹਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜੀਏ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਆ ਨਾ, ਜਵਾਨੀ ਜਾਨੀ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹਾਲੇ, ਹਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਿਖੂਗੀ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਅੱਜ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਾਮੂ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਮ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਗਨ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੈਮ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਕਦਮ ਹੀ ਉੱਠ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਅੱਖ ਸਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਖਣਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ,
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਉਦਾਰ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆ? ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਵਚਨ 1 2 3 4 5 6 ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਚਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਲਾਲੀ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਨਾਮ ਭਾਜੀ, ਵਚਨ ਯਾਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਹਾਂਜੀ 1 ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, 2 ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਹਾਂਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮਨ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ? ਲਾਲੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਤੋ ਲਾਲੀ ਭਾਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਵਚਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਗੇਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਲਾਵੇਂਗਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਵੇਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਚਿੰਤਾ, ਹਰ ਗਮ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚਲੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਾੜਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾੜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਚਨ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਆਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਧਰਮੀ ਜਨ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਧਰਮੀ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 5 ਬਾਬ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇ वचन वाल ध्यान जो कुछ भी लाना जी, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कहलाते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें कि इनसे पहने से हम नंगे न पाए जाएं। हालेलुया। आप पंजाबी जी पढ़ो। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੰਬੂ ਜਿਹਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਢਹਿ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਅਟੱਲ ਅਤੇ ਸੁਲਗ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਹਾਲੇਲੁਇਆ ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ
ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਤੰਬੂ ਜਿਹਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੇ ਟਹਿ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਅਟਲ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਘਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਵਰਗ ਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆਵਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਜੀ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਮੀ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਪਲੂਸ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਬੇਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਦਾ ਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਓ, ਕਮਾਈ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਵੇਂਗਾ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਖਲੋ ਸਕੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਜਾਵੇਂਗਾ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ? ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕੁਵੈਤ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਡੀ ਕਮਾਏ, ਦਿਨਾਰ ਕਮਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਿਆ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਸੈਮ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਲੱਗੀ ਆ? ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਰਈਏ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਦਮ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੱਲਾ। ਜੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਸਹਿਮ ਜੀ? ਜੇ ਹੁਣ ਆਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਵਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਤਾੜਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗਲਤ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ, ਖੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਤੇ ਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਵਾ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਵੇਂ ਪਿਓਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੰਬੂ ਜਿਹਾ ਘਰ ਇਹ ਢਹਿ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਅਟਲ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ 2 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੈ ਉਦਾਲੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਵੇ ਫਿਰ ਆਏ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਹੈਨਾ? ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਜੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਬੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਕੀ ਬਣੋ? ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ 31 ਦੀ 31 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। 31 ਦੇ 31 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਡੱਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਜਨ ਦੇ ਬੋਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਜਮਦੂਤਾਂ ਧੂਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਜੂ ਚੇਤਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੁੱਢੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਾ ਜਪ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ। ਸਹਿਬਾ ਜੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਫਲਦਾਰ ਦਾਤ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਯਤੂਣ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇਖੇਂਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵਾ ਔਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਆਹ ਸੱਚਾਈ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੇ ਆ।
ਅਤੇ ਤਰਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਲੰਮਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਯਾਰ, ਆਏ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਵਚਨ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਮਰੀ ਦੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜਲ ਦਿੰਦਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਪਿਆਸੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ? ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਸ ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਸਵਰਗ ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਪਣਿਆ, ਸਵਰਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਓਪਣਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਓਪਣਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਆ? ਖਾਲਸ ਲੋਕ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਲਾ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ? ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਨੀਂਦ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਂਦਲਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੀਂਦ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਗੋਡੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਦਰਦ ਹੋਣਗੇ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਆ ਦੁਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ। 1 ਘੰਟਾ ਕੌਣ ਦੁਆ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ 2 3 4 5 6 ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ 100 ਵਰੇ ਆ, ਚੱਲ 80 ਵਰੇ ਆ, 60 ਵਰੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭਗਤੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ? ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕੀ ਆ? ਖਰਾਬ ਆ। ਭਗਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭਗਤੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕੇ ਨੰਗੇ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ। ਹਵਾ ਤੇ ਆਦਮ, ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੱਜੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਨੰਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਂਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ? ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਜੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਕੋਈ ਫੋਨ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਚਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਵਚਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਸ਼, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਵਕ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਵਾਂ ਮਕਾਸ਼ਵਾ ਦੇ, ਔਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ, 7ਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਦੇਤੇ ਆ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੂਰੋਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ? ਮੁਬਾਰਕ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਠਹਿਰੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਧਨ ਜੋੜਨਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋੜੋ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੌਸਲਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਦਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ
ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭ ਆ। ਲਾਭ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਜਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਘਿਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚਾਕ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਵੇਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਘਿਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲੋ, ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਫਲਦਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਹੁਕਮ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਧੋਖਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਪੂਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ? ਰੋਣੇ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, YouTube ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹ ਕਮਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਰਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਤੀ ਕਿ ਨਤੀ ਆਲੇ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਲਈ ਇਹ ਤੰਬੂ ਜਿਹਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਢਹਿ ਜਾਣਾ ਨਾ
मुसाफर हैं ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਮੁਸਾਫਰ ਸਫ਼ਰ ਕੱਟਣ ਆਏ ਹਨਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तो उस घर की सानू की करनी है तैयारी करनी है तैयारी किद्दां करांगे ਅਸੀਂ हुक्म की पालना कर और जींदे जी ही कर सकते मरण तो बाद कुछ भी नहीं हाथ आने वाला है ना मिट्टी च चल जाना वा ना ये मिट्टी तो बनया खा के चल जाना वा तो जो कोई इंसान मरदा वा तो उन्हें थोड़ा चिर वरलाप रोंदे आ तो फिर जल्दी जल्दी कहते आ कि इनू ले जाओ है ना मुर्दे को कोई अपने घर दे विच नहीं रखता करक रखदा तो अगर साडा आत्मिक जीवन मुर्दा वा तो बाप सानू अपने घर दे विच किदां रख सकदा वा आमीन इस करके इस आत्मिक जीवन नूं असीं की करना वा जिंदा रखना वा ते जिंदा असीं किदां रख सकदे है ना इस बाणी को पढ़ के सुन के इहदे उत्ते चल के है ना अदे बच्चा दे विच लिखिया वा सुनना किहदे तो मसीह दे वचन से है ना तो वचन हमें क्या देता है जीवन देता है ना और जीवन नहीं देता बहुत त्याग का जीवन देता है हालेलुया आमीन हालेलुया हमने आज इस वचन को सीखा है और हमने अपने निर्णय लेना कि हमने परमेश्वर में ईमानदारी से चलना है और लोगों को लेकर आना है हालेलुया क्योंकि आप इतना ना खुश हो कि मैं अब बच गया हूँ वो मैं स्वर्ग में अब चला गया हूँ तो जो आपके आसपास है उन पर नजर ध्यान रखें कि वो प्रभु के बीच में है कि नहीं है उसके लिए अब वर्लाप करना है हमारे लिए तो किसी ने वर्लाप करके हम बच गए हैं तो अब हमारी जिम्मेवारी है केला परमेश्वर से ये ना करें कि प्रभु मुझे आशीष दे प्रभु मेरे बच्चों को आशीष दे प्रभु जे मेरा 22 साल वाला है ये नशे में है प्रभु इसे छुड़ा प्रभु जे पाप में मर रहा है जैसे प्रभु मुझे आपने छुड़ाया है मुझे भी इसको भी आजाद कर वचन में लिखा है परमेश्वर हमारी दुआओं को ये अनदेखा या अनसुना नहीं करता वो सुनता है तो जब आप दुआ करेंगे किसी के लिए उसका जीवन कहीं ना कहीं बदल जाएगा आमीन हालेलुया परमेश्वर की वाणी को जितना है उतना बताना शुरू करिए लोगों से जहां आप काम करते हैं कोई भी ऐसा समा मिले खुदा के लिए तो उनको वचन को बीजें उसके लिए दुआ करें कहें कि मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं मैं आपकी फैमिली के लिए प्रेयर कर सकता हूं लोगों को प्रेम से हम जीत सकते हैं हालेलुया कैसे जीत सकते हैं प्रेम से हम ये सीधा नहीं कह सकते कि आओ जी चर्च चलिए इदा किसी ने नहीं आना अपना जीवन का तजर्बा उन्होंने दिखाओ सुभाव दिखाना है उनको कि हम वाकई वो खुद बोले ये कौन से परमेश्वर को मानता है इसको तो इतना बोलते हैं मगर ये एक मुंह से लफ्ज तक भी नहीं निकालता ऐसा जीवन होना है हमारा जैसा मसीह ने जिया जीवन अब हमारे जीवन में कौन है मसीह हम संसार से मर चुके हैं तो जीवता कौन है मसीह तो मसीह कभी गाली नहीं निकालता था है ना वो गुस्से के बदले गुस्सा नहीं करता था है ना अगर उनको कुछ कह भी दे तो वो खामोश होकर उनके लिए क्या करता था दुआ करता था हालेलुया वो आज का वचन घर जाके इनको पढ़ना है और अगले फ्राइडे जिसको बोला जाएगा उस वचन से 5 मिनट यहाँ बोलेगा हालेलुया तैयार है ना यस तो जो बोला जाता है उसको ध्यान से सुना करो क्योंकि यहाँ जो कहा जाता है कि आदमी ये सेवक कोई ऐसे नहीं बोल रहा वो उसको परमेश्वर बोलने के लिए बोल रहा है हालेलुया वचन को पढ़ना है जाके उस पर स्टडी करना है तो
क्योंकि हमने परमेश्वर के राज्य के लिए क्या होना है, तैयार होना, तो दूसरे लोगों को भी क्या करना है, तैयार करना। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ में जाएंगे। हालेलुया। रे बेशे के संदारा बारा बारा प्रभु को कहे, प्रभु जी सचमुच ये तमोस अगर हमारा एक दिन खत्म होने वाला है, धन्यवाद प्रभु हम आपके राज्य के लिए तैयार होने पाए, खुदावंदा हम दूसरों को भी तैयार करने पाए। हालेलुया। रेशे के संदारा बारा बास से कहते ने में मेदिरिया रबा सोको तो रबा रबा तनमान रबा शेक के देने रबा। प्रभु कहे कि जो हमारे अंदर कमियां है पिता वो निकलने पाए, हम प्रेम करने पाए। प्रभु जी आपका स्वभाव हमारे जीवन में आ जाए। हालेलुया। प्रभु आपके दास के लिए प्रभु जी जो आज का वचन दिया है, प्रभु जी अपने दास को और अपने अभिषेक से भर खुदाऊंगा और वचन के गहरे में लेकर जा खुदाऊंगा। मैं आपकी दया चाहता हूं प्रभु जी, जितने लोग प्रभु बीमारी की हालत में है पिता वो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। दया कर प्रभु जी, खुदावंद धन्यवाद हो प्रभु जी, कृपा करो खुदावंदा इनकी फैमिलियों पर, जो शादीशुदा के बच्चों पर मैं आपकी कृपा चाहता हूं प्रभु जी, हर जन आपके नाम में पढ़ने पाए पिता, दया बड़ा फजल करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अच्छी साजन एक छोटा भजन गावांगे, उस सी प्रभु दे जो तानो ता गया वा उसको सी प्रभु को दे सकते। हालेलुया। जैसे माता संभलती है वैसे